Anybody wants to say what is meant by research and how do we start it? Anybody from the group wants to share this? What is meant by research and how do we start it? Hitesh, you want to share something? Sagar, do you want to say something? Sagar, are you there? Am I audible? Yes, sir. So tell me what is research and how I'm going to start. Uh, Research is the things in which invent new things. Okay, good. Yeah. What about Hitesh? What is research? Sagar already told that it is like new things we do invention, etc. Detailed etc. study, What was that, detailed Sagar? study, detailed study in the detailed study and increasing the knowledge of existing things. Okay. Yeah, so absolutely right, and agree with both of you. But this is what we will start. I'm going to talk that how to start research. You know, today's outline is what I will tell you how to start research. I will tell you how to search research, like how to search research topic. I will tell you how to download paper, how to look for paper, how to read paper, how to gather the note, and how to maintain the record. Followed by a short presentation from my side, what is how the organic molecules can be prepared and what will be the characterization, etc., etc. First thing I want to clear that we all are not going to talk today new thing that you everyone does research every day and everything is related to your syllabus like your topics that you are studying right now, natural products or heterocyclic chemistry or etc., etc. Before that, let me remind you all to show you the requirement of our university. The course is CS04 that everybody knows. It will include literature survey, study of reactions, synthesis, mechanism, isolation of natural products, standardization, reaction condition, etc., etc. You know the project allotted 100% students, of course, and then the industrial visit, of course, is needed, and it is annual 60% marks. Why I'm telling you, you know why I'm telling you this? This is also kind of a research. I want to work on something. If I don't know anything, then I should know that. See, making scheme is marking scheme. Contents will be having 10 marks, characterization will have 10 marks, research work will have 20 marks, PowerPoint presentation will have 10 marks. I am telling you again, PowerPoint presentation will have 10 marks. Means you should know how to make PowerPoint presentation, you should know how to uh, effectively talk during PowerPoint presentation, you should have a good communication skills, you should have the ability to tune your voice while presentation, and of course I'm sure me and sir is going to help you in that case. And the last is result and observation, which will be 10 marks. You know, so this is what your annual pattern. Similarly, for internal marks, 40 marks. The literature survey will conduct 10 marks, review writing will have 10 marks, presentation will have 10 marks, industrial visit reports will have 10 marks. I think Yes, sir. there are two things I can conclude, me and sir can conclude. You are seriously listening us, the first thing. And second thing, you have interest. Okay. So please be aware whatever I am trying to tell you or convince you. So this is what the agenda of that university, their requirement for project. In addition to that, I would like to tell you, this is going to help you forever in your life, whether you want to go, whether you go to industry, research, academia, etc., etc. Okay, so how do we start research? This is what I'm going to start talk today. First thing, I want to clear here that today's presentation will be very general and you should not be restricted to the university norms that, okay, you want to do project and submit it. Of course, this is the main motto, but then it will be general discussion. For example, if I want to do something,
I will ask question myself, or I will find a problem. Now, let me have an example of this today's situation, COVID-19. Everybody is in tension. We all are in home. Things were stopped. We don't have a freedom to go outside and do our research or our work. So this is a big problem. The problem is there. I just gave you example. This is a big, huge problem. And of course, not only in India, all the world is working on that to find out the solution. Solution in what case? Somebody is developing some material that will kill the virus. Somebody is developing the cloth that will resist the virus. Somebody is developing a paint, coating material or anything that will again protect you while you touch somewhere. For example, if you go to hospital, you touch to window, doors, etc., etc. If you come to the class or if you go to the college, you will touch to the table or the infected area. So everyone is trying to develop that material that will kill the virus or resist against the virus. So what you want to start research, you need to find out the problem. So you have a problem, let's say COVID-19, you want to develop the material that will help in surviving people. Or you have to ask a question yourself. Okay, I want to develop a drug that will help for curing this COVID-19. Then what will be the starting point? What should I do? So you already asked a question. I want to, this is a problem and I want to work on that. So this question is already there. What will be the next step then? Since you asked the question, you know the problem, then what you will do? You will talk to people. You will talk to people means what? You will do the search. And you will find out whether somebody is already working on that or somebody is already did or that or somebody needs a help. This is how the research or the work will start. You know, you are getting my point. करतंय सगळ्यांना? Yes, sir. हो सर. मी खूप सिंपल लँग्वेज वापरतोय. If you feel I will transfer everything in Marathi also. But during our lecture also I tell you always, and now also I'm telling you, you want to sell yourself and you know which language you are going to help you, it's going to help you in English. Well, Marathi also fine, but then you tell me if you face any problem. Okay, so लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे तुम्ही विचारणार लोकांना किंवा गुगलवर जाणार की बघणार ओके कोणी मटेरियल बनवलंय का, काय करतायत, and then what is okay whether material is existing but is it effective? If it is not effective, that's why we need lockdown. If it is not effective, that's why we need another medicine. So why don't we make it effective? So how do we make effective? So you look into the literature. So how do you do literature? You just go to Google and just type whatever problem. For example, synthesis of anti-fungal material or synthesis of anti-infective material or organic synthesis of organic compound with the application for controlling the COVID-19. You can just simply type the title. Okay, so this is what the second step you do in research. Most important step. So now I am just narrowing down our area. What are the sources you get the material? Sources. If you go to the Google, you type your material, but these are the important sources where you will get your material. For example, American Chemical Society, the huge chemical society in the world, works for the society. Society means we people. It works for society. RSC, Royal Society of Chemistry, London, UK, they also work on the society applications. They develop lots of chemical compounds, they develop lots of material for the use of society. Wiley, German or UK. Elsewhere, Springer, Nature Chemistry, Science. These are the sources. We call them journal. You know, I am trying to convince you what is meant by journal. आपण घरी न्यूजपेपर वाचतो घरी दररोज. So तो न्यूजपेपर काय करतो? धुळे जिल्ह्यातल्या बातम्या सांगतो. सिमिलरली ACS, RSC, वायली हे काय करतात? जगामध्ये काय रिसर्च चालू आहे त्याच्या बातम्या सांगतो आपल्याला. Okay, so you go to the Google, you type your material title, and then you find out sometime ACS, RSC, Wiley, etc. etc. मी तुम्हाला सगळा डेमो दाखवणार आहे आजच की पेपर कसा सर्च करायचा, पेपर कसा वाचायचा, कुठल्या वेबसाईटवर जायचं, काय डाउनलोड करायचं, कुठलं सॉफ्टवेअर वापरायचं आणि कुठले काय करायचं नाही करायचं. ओके, टुडेज अजेंडा.
आय होप यू आर रायटिंग डाऊन. ओके, लिहिताय ना सगळे जे काही मी प्रेझेंट करतोय ते? Yes, sir. Notes काढत राहा. It will help you because today's meeting is. आणि सगळ्यात महत्वाचं, रीड रीड रीड. रीडिंग विल हेल्प यू. कारण simply studying heterocyclic chemistry is much different than this working for project. इथं आपल्याला ऍक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट लागते. इथे थिओरिटिकल नॉलेज पण लागतं, इथे प्रॅक्टिकल नॉलेज पण लागतं आणि इथे टेक्निकल नॉलेज पण लागतं आपल्याला. तर टेक्निकल नॉलेज काय? कोणत्या वेबसाईटवर जायचं आणि कुठलं मटेरियल डाउनलोड करायचं, कसं पीपीटी बनवायचं, कुठल्या स्लाइडवर काय पाहिजे, आउटलाईन कशी पाहिजे, रिझल्ट कसे पाहिजे, एक्सेट्रा. Okay, so these are the first couple of steps that I convinced you that you should ask a question, find a problem, then start looking for their solution. These are the sources. I am showing you this particularly because we as a chemist will look these journals. And then most important, we should read. Okay? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes. And most important, while reading, you should maintain the lab notebook as well as record. जे तुम्हाला मी सांगितलं आता की नोट्स काढत राहायचं. हे काही ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा नसणार आहे तुमची. प्रोजेक्ट आला झाला आणि सबमिट झालं नाही बरं का. इट शुड बी इन द नोटबुक फॉर युअर रेकॉर्ड. कारण तुम्ही उद्या इंडस्ट्रीत जाणार आहेत आणि इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला विचारतील व्हॉट डिड यू डू इन प्रोजेक्ट. तुम्ही काय सांगणार का असं केलं तसं केलं नाही. यू विल शो देम लॅब नोटबुक ऑफकोर्स युअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. बट देन एखादा असतो, डू यू हॅव प्रूफ फॉर दॅट. मग तो एखादा फोटो मागवतो, ओके शो मी फोटो. त्यावेळेस तुम्ही दाखवता लॅब नोटबुक वरती कच्चं लिहिलेलं असतं. ओके, मेंटेनिंग द रेकॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही तर तुमच्यावर कोणी बिलीव्ह नाही करत. कारण प्रत्येक दिवशी आपण वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी शिकतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादं सोल्युशन घेतलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही कंपाऊंड टाकला, कंपाऊंड त्या दिवशी सोल्युबल असेल, पण दुसऱ्या दिवशी तुम्ही तोच एक्सपेरिमेंट परत करणार तर सोल्युबल नसेल. कंडिशन काही वेळेस ॲटमॉस्फिअर जास्त असेल, काही वेळेस कमी असेल, काही वेळेस टेस्ट ट्यूब धुतलेली नसते, काही वेळेस सॉल्व्हंट प्युरिफाय केलेलं नसतं. तर या गोष्टी मॅटर करतात. आणि सायंटिस्ट किंवा रिसर्चर काय करतो, तो जे काही ऑब्झर्व करतो ते नोट डाऊन करत चालतो. पेपर जो वाचतो त्याच्यामध्ये त्याला आयडिया भेटतात, तो ते नोट डाऊन करत चालतो. सो गाईज, इट इज रिक्वेस्ट, प्लीज कीप युअर लॅब नोटबुक अप टू डेट. पहिल्या लेक्चर ज्यावेळेस आपली मीटिंग झाली त्यावेळेस तारीख, त्याचा समरी तुमच्याजवळ पाहिजे. आज जे काही चाललंय त्याचे मीटिंगचे मायनर्स ॲज वेल ॲज तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट टॉपिक मी सांगतोय ते सर सांगतील ते तुम्ही व्यवस्थित केअरफुली लिहिले पाहिजे. ओके, सो माझं पर्सनल एक्सपिरियन्सवरनं सांगतो मी. ज्यावेळेस पीएचडी झाली, 4 नोटबुक होतं, लॅब नोटबुक. 4च्या 4 नोटबुक माझ्या सुपरवायझरने ठेवून घेतल्या टेबलावरती कपाटामध्ये. मी विचारलं वाय यू नीड दॅट, आणि ते म्हणले की आय नीड रेकॉर्ड. यू हॅव अ पेपर्स ऑनलाईन, ऑफकोर्स thesis ऑल्सो ऑनलाईन, एव्हरीथिंग इज ऑनलाईन, बट व्हॉट इज द रफ, व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड. तर बॅकग्राऊंड माझ्या नोट्स होत्या. कुठल्या? त्याच्यामध्ये TLC चिपकवली होती, तिथं मी रिॲक्शन स्कीम ड्रॉ केल्या होत्या, तिथे खूप खाडाखोड केली होती. खाडाखोड इन द सेन्स लिहिलं नाही, फेल झालं, वी विश टू मार्क, फेल, नेक्स्ट स्कीम, फेल, नेक्स्ट स्कीम, सक्सेस, नेक्स्ट स्कीम, फेल. हे इम्पॉर्टंट असतं. आणि तेच नोटबुकमध्ये पण पेपर वाचला, टायटल लिहिलं, ऑथर कुठला आहे, त्यांनी काय काय काम केलंय, कसं केलेलं आहे, कुठला प्रॉब्लेम ट्रॅक केलाय, आपला प्रॉब्लेम्स रिलेटेड आहे का, नाही आहे का, दिस वन. सो दॅट्स व्हॉट यू नीड लॅब नोटबुक. आणि रिसर्च प्रोजेक्ट इज टोटली डिफरंट. करेक्ट, परत सांगतो, रिसर्च प्रोजेक्ट हा टोटली डिफरन्स असतो आपल्या रेग्युलर नोटबुक्सपेक्षा. तुम्ही तिथे तुमचा रेग्युलर डे टू डे लाईफचा एक्सपिरियन्स लिहिता. ओके, आज ही रिॲक्शन झाली, ती नाही गेली, मग हे सॉल्व्हंट वापरलं, मग ते पण नाही झालं, मग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्व्हंट वापरलं, ओके इट वर्क, आणि ते तुम्ही लिहू शकता. वेल, तुम्ही सुपर कम्प्युटर असणार, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल, पण नोटबुक लागतेच. गुड. तर तुम्ही प्रॉब्लेम फाउंड आउट केला, तुम्ही लिटरेचर बघितलं, नंतर तुम्ही सोर्सेसमध्ये गेले, तुम्ही वाचन करताय, तुम्ही नोटबुक रेकॉर्ड करताय. नोटबुक रेकॉर्ड करताना तुम्ही प्लॅन करणार आहे तुमच्या याच्यावरती. ओके बाबा, मी वाचलं आता याचा असा असा प्रॉब्लेम आहे, मग आता प्लॅन. तुम्ही रोडमॅप लिहिता आणि तुम्ही 3 क्वेश्चन विचारता स्वतःला. लोकांनी केलंय, ठीक आहे, असं असं झालंय, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम आहे ते तुम्ही 3 प्रश्न विचारता. पहिला, व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. पहिलाच प्रश्न असतो. ओके, याने X पासून Y केला, Y पासून Z केला.
मला तर कोविड-19वर ड्रग काढायचा आहे. मग कसा? व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, काय करायचं आहे तर ड्रग काढायचा आहे. सेकंड क्वेश्चन यू विल विचार व्हाय यू वॉन्ट टू डू, सोल्युशन आहे, हा प्रॉब्लेम आहे, त्याचे सोल्युशन, हा प्रॉब्लेम आहे, तो लोकांनी कंट्रोल नाही होते, मग मला ते हे करायचं आहे. सो व्हाय यू वॉन्ट टू डू, दॅट इज व्हाय यू वॉन्ट टू डू. इम्पॉर्टंट व्हाय, हाऊ यू वॉन्ट टू डू. मग कसं करणार? त्यासाठी लागतं आपली लॅब. ओके. आणि मग मला इथं सरांचा पॉईंट हायलाइट करा असं वाटतं पहिल्या मीटिंगचा, ज्यांनी तुम्हाला सांगितलं होतं. काय सांगितलं होतं? लुक फॉर द मेथडॉलॉजी. व्हॉट मेथडॉलॉजी? एम, ऑब्जेक्टिव्ह, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, केमिकल्स, प्युरिफिकेशन, सेपरेशन, कॅरेक्टरायझेशन, डेटा अनालिसिस, आउटकम, रिझल्ट अँड कन्क्लुजन. सगळ्यात महत्वाचं. लास्ट, फॉर व्हॉट पर्पज, व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स. तर हे जे काही सांगतोय मी तुम्हाला, दिस इज गोइंग टू बी युअर रोड मॅप अँड प्लॅन. ओके. तुम्हाला एम डिसाइड करायचंय, सिंथेसिस ऑफ बायोएक्टिव्ह कंपाऊंड. बघा, नॅचरल प्रॉडक्ट्स पासून, नॅचरल प्रॉडक्ट म्हणजे अॅनिमल बेस किंवा प्लांट बेस पासून आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी मिळतात. मग काही जण काय करतात, सपोज आता माझ्या दरवाजामध्ये निंबाचं झाड आहे, मी निंबाचा पाला घेतला, त्याला जस्ट इथेनॉलमध्ये त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट काढला. कसा? निंबाचा पाला घेतला, त्याला इथेनॉलमध्ये बॉईल केलं, मला एक लिक्विड भेटेल. ते लिक्विड इव्हापोरेट करेल, मला सॉलिड भेटेल किंवा सेमी सॉलिड भेटेल किंवा काही लिक्विड भेटतील. त्याच्यामध्ये माझे कंपाऊंड्स राहतील आणि मग मी ते कंपाऊंड आयसोलेट करेल. कसे? क्रोमॅटोग्राफीने किंवा मग येस कॉलम क्रोमॅटोग्राफी, ऑफकोर्स कॉलम क्रोमॅटोग्राफीने किंवा रिक्रिस्टलायझेशनने, दोन मेथड वापरून करेल. आणि मग नंतर मी त्यांना अनालाइज करेल. ही एक मेथड. दुसरी मेथड असते सिंथेटिक, सिंथेसिस. कमर्शियल मटेरियल घेतलं, त्याच्यापासून वेगवेगळे मॉलिक्युल्स बनवले आणि त्याचा स्टडी केला. ह्या दोन मेथड असतात. कळलं सगळ्यांना? सो नाव, हे मी सांगितलं तुम्हाला की तुम्ही पहिल्या स्लाइडला सांगितलं, आता पण सांगितलं, तुम्ही प्लॅन राईट करणार आहे. तुम्ही हे क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस विचारायचे स्वतःला. व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, व्हाय यू वॉन्ट टू डू, हाऊ यू वॉन्ट टू डू. तुम्हाला मी चॅलेंज करून सांगतो, तुम्ही जेव्हा पण डिस्करेज होणार तुमच्या लाईफमध्ये सुद्धा, रिसर्च करताना किंवा कुठलेही करताना, पहिलाच प्रश्न विचारायचा, अरे यार मी का करतोय, कशासाठी करतोय, ठीक आहे करतोय, मी कसं करणार आहे. मी प्रॉब्लेम प्रत्येक वेळेस येतो. मागच्या बॅचचे एक्झाम्पल सांगतो. प्रॉडक्ट द्यायच्या नाही काही वेळेस, तेच शोधून काढायचे उत्तर. काही डिस्करेजमेंट यायची त्यांना, तेच शोधून काढायचे, आणायचे माझ्याकडे उत्तर. ओके. सो you have to apply this funda in your research project also. You should know the aim, you should know the objective, you should know the procedure, you should know the chemicals, purification process, outcome, result, conclusion. आणि आता ह्या गोष्टी तुम्ही कुठून शोधणार आहेत? या ज्या मी सांगितलं तुम्हाला, एम, तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह, प्रोसिजर्स, केमिकल, याच्यासाठी लागणार आपला रिसर्च पेपर. आणि ते रिसर्च पेपर आपण गुगलवरून घेऊ शकतो. गुगल पासून मग आपण ACS, RSC, वायली यांच्या वेबसाईटवर जाऊ शकतो, डाउनलोड करू शकतो. आता डाउनलोड करताना ते पैसे मागतात, मग आपण ते कसे टॅकल करणार आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आता हळूच. ओके. पण जस्ट टू हायलाइट यू, नुसतेच मॉलिक्यूल बनवून काही फायदा नाही. ऍप्लिकेशन महत्वाचे. का करतोय आपण महत्वाचे. मार्केटला गेल्यावर आपण पहिलेच म्हणतो किती दिवस टिकेल, वॉरंटी काय आहे, हा इथूनच सुरुवात होते. म्हणून जे काही करायचं ना आपल्याला, त्याचे काही ऍप्लिकेशन पाहिजे. नाही तर नुसते डझन 2 डझन मॉलिक्यूल बनवून ठेवून दिले, धूळ खात पडताय. नाही बरं, तसं नाही. किंवा ठीक आहे मॉलिक्यूल बनवले, पण तो जो एक्सपिरियन्स भेटला आहे, तो एक्सपिरियन्स आपल्याला फॉर एव्हर लक्षात पाहिजे की यस, कॉन्फिडन्स येतो त्याच्यामध्ये, तो महत्वाचा. Now the important part I am going to talk, how you will collect the information or material, paper. ओके. तर इथे आपण गुगलवर जाऊ, तिथे आपल्याला फ्री मटेरियल भेटतं इन द फॉर्म ऑफ PDF, PPT, वर्ड फाईल किंवा इमेजेस. ते भेटतं आपल्याला गुगलवरती, ते फ्री भेटतं, कधी कधी फ्री भेटतं. जर फ्री नाही भेटलं तर आपण, ही एक वेबसाईट आहे त्याचा आपण उपयोग करतो, सायहब म्हणतो आपण त्याला. ही वेबसाईट एका मुलीने जनरेट केलेली आहे, जी मॅक्झिमम जगातल्या मॅक्झिमम लोकांना त्याचा फायदा होतोय. तर इथे DOI टाकतात जर्नलचा. मी तुम्हाला आता थोड्या नेक्स्ट तुम्हाला लगेच सांगणार आहे की पेपर कसा डाउनलोड करायचा, कुठे जायचं, कसं करायचं. तर तो DOI तर मला डाउनलोड करावा लागतो, टाकावा लागतो, डाउनलोड करावा लागतो. ओके. सो
आणि मग नंतर PDF सेव्ह करायचं सेपरेट फोल्डरमध्ये. खिचडी करायची नाही. ऑनलाईन रेकॉर्ड मेंटेन करणं पण एक टॅक्ट असते. एक सेपरेट फोल्डर बनवायचं, त्याच्यामध्ये ऑथरचं नाव लिहायचं, पहिले पेपरचं नाव लिहायचं, तो पेपर सेव्ह करायचा. तर ठीक आहे, मग आता आपण ऑनलाईन डेमॉन्स्ट्रेशनवर जाऊ डायरेक्ट की कसं असतं. नंतर मी सांगेल तुम्हाला की पेपर कसा रीड करायचा. ओके, तर चला मग आपण जाऊ गुगल वरती. गुगल सगळ्यांना माहिती, गुगल एक सर्च इंजिन आहे. मॉझिला पण एक सर्च इंजिन आहे आणि इंटरनेट एक्सप्लोरर पण एक सर्च इंजिन आहे. बघा इथं मॉझिला आहे, गुगल आणि हे इंटरनेट एक्सप्लोरर. मी शून्यापासून सुरुवात करतोय जेणेकरून उद्या उठून कोणी कंप्लेंट नाही करावी की मला हे कळलं नाही ते कळलं नाही. कारण माझे जे 5 बोट सारखे नाहीयेत तसे माझ्यासोबत जे बसलेत तुम्ही सगळे, त्यातले सगळेच आउटस्टँडिंग असणार आहेत किंवा सगळेच एकदम. तर गुगलमध्ये मी टाकेल एखादा टॉपिक, तुम्ही सांगा कुठला टॉपिक टाकायचा. कोणीतरी सांग. बेटा नॅपथॉल. बेटा नॅपथॉल, करेक्ट सर. ओके. मग आता बेटा नॅपथॉल कशासाठी यूज करायचा आहे? ठीक आहे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीसाठी. ओके, किंवा मी कॉमन ट्रेंड घेतो आताची, सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल. और तुम्हाला कुठला ड्रग मॉलिक्यूल माहिती आहे सगळ्यांना? कोणीतरी सांगा बरं. एक जण यांनी बेटा नॅपथॉल सांगितलं, ऑफकोर्स तो एक डेरिव्हेटिव्ह मॅडम, पण मी जस्ट डायरेक्ट ड्रगवर सुरुवात करतो. एखादा ड्रग मॉलिक्यूल सांगा जो तुम्हाला आवडतो, किंवा एखादा मॉलिक्यूल सांगा. एनअरिलामाइन सर. एनअरिलामाइन, ठीक आहे. आता बघा मी काय करतोय, सिंथेसिस बीटा नॅपथॉल किंवा एनअरिलामाइन म्हणतो. ओके, बीटा नॅपथॉल derivatives or biology application. मी टायटल टाकला सिंपल. आता मी एक गोष्ट तुम्हाला विसरलो सांगायचं, जसं की इंटरनेट एक्सप्लोरर, गुगल आणि मॉझिला हे आपल्याला सोर्सेस देतात, त्याच प्रकारे ACS RSC वायले हे पेपर देतात. रिसर्च गेट म्हणून एक आहे, रिसर्च गेट, जे पण तुम्हाला तिथून पण तुम्हाला PDF भेटू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पहिली विंडो दिसते, तिथे PDF दिसतंय तुम्हाला, आणि ते काय तिथे क्लिक केलं की तुम्हाला PDFचं ऑप्शन येतं. हे PDF वर क्लिक करायचं. PDF वर क्लिक केलं की ते डाउनलोड होतं. आता दिसतंय डाउनलोड झालेलं PDF ओपन केलं, झालं PDF ओपन. दिसतंय का? हो सर. हे बघा, सिंथेसिस, कॅरेक्टरायझेशन अँड बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ नोवेल मॅनेज बेस्ड डेरिव्हेटिव्ह फ्रॉम बीटा नॅपथॉल. सापडला पेपर? ग्रेट, पेपर सापडला पहिला. हे बघा, मी तुम्हाला आता लिटरेचर रिव्ह्यू कसा करायचा, गुगलवर जाऊन काय शोधायचं, कुठल्या वेबसाईट महत्वाच्या आहेत ते शिकवणार आहे. आता ठीक आहे, ग्रेट, हा पेपर डाउनलोड होऊन गेला, आपल्याला पेपर भेटून गेला. पण एका पेपरवर चालणार नाही, आपल्याला खूप सारे पेपर. लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे काय, तुम्हाला सर्च करायला लागतं खूप सारे पेपर, आणि त्यातनं वाचून आयडिया काढायला लागतं. हा पहिला पेपर आहे, कुठला आहे? तमिळनाडू, PG रिसर्च डिपार्टमेंट, तमिळनाडूचा आहे, इंडियन ऑथर. दुसरं ऑप्शन सांगतो, जिथे जिथे PDF इथं आलेलं असतं PDF, ते डायरेक्ट तुम्हाला PDF देतात. आणि काही ठिकाणी PDF नसतं अवेलेबल, फ्री नसतं. तर अशा वेळेस काय करायचं ते सांगतो. आता मी दुसरं टायटल घेणार आहे, कारण मला जायचं आता ACS RSC वायलीच्या वेब पेज वरती.
मी सांगितलं ACS RSCY वेल हा पेपर असा सेव्ह करून घ्यायचा, तो माहिती तुम्हाला इथं PDF डाउनलोड करून सेव्ह करायचं फोल्डरमध्ये. ठीक आहे. हा होता पहिला सोर्स. गुगलवरती जायचं, टायटल टाकायचं, पेपर भेटतो. पेपर नाही, आणखी ऍडव्हान्स सर्चमध्ये जायचं असेल तर काय करायचं, ACS ला जायचं, ACS होम पेजला अमेरिकन केमिकल सोसायटी. दिस लुक्स लाईक दिस. तुम्ही इथे दिसतंय सर्च पब्लिकेशन, आर्टिकल, ऑथर, DOI, कीवर्ड. आता कीवर्ड टायटल जर नाही कळत मला तर मी कीवर्ड टाकू शकतो. आता यांनी सांगितलं बीटा नॅपथॉल, antibacterial applications, सर्च मारले. आता बघा काय होत होतं. तुम्ही ACS च्या होम पेजवर गेलेत ना, अमेरिकन केमिकल सोसायटी. तिथं खूप सारे पेपर येतात बघा, दिसतंय सर्च किती आलेले आहेत, मोर दॅन 100. दिसतंय इथं. PDF वर क्लिक करायचं. PDF जर डाउनलोड झालं वेल अँड गुड, नाही झालं तर काय करायचं. काय टायटल कोण वाचतं, टायटल वाचा बरं कोणीतरी एक जण. मसिरा मॅडम प्लीज रीड द टायटल. Hello. Yeah, read the title. Effect of gamma radiation on thiol compound in grapefruit. गुड. सो ग्रेपफ्रूट म्हणजे तुम्ही जे द्राक्ष घरी घेता ते द्राक्ष. आता इथे मला पेपर डाउनलोड करायचा आहे, पण ते काय म्हणताय, एक्सेस थ्रू युअर इन्स्टिट्यूशन, मोर एक्सेस ऑप्शन, ते पे करायला सांगताय आपल्याला. ओके, लॉग इन विथ ACS ID, परचेस. परचेस तर आपल्याला करायचं नाही. मग अशा वेळेस काय करायचं, $40 मागतायत. अशा वेळेस काय करायचं, त्याचा DOI घ्यायचा हातात. DOI बघा इथे दिसतोय DOI, इथं हा DOI घ्यायचा, त्याला कॉपी करायचं आणि सायहबला जायचं. आपल्या सायहब हे लिहून घ्या प्रत्येकाने. सॉफ्टवेअर जी साईट आहे, वेबसाईट जी आपल्याला पेपर देते प्रत्येकडे, सायबर जायचं, रिमुव्हिंग बॅरियर इन द वे ऑफ सायन्स, आणि तिथं तो DOI पेस्ट करायचा. DOIचा फुल फॉर्म पण सांगतो तुम्हाला मी, डिजिटल ऑब्जेक्टिव्ह आयडेंटिफायर. हा डिजिटल ऑब्जेक्टिव्ह आयडेंटिफायर प्रत्येक पेपरला असतो. ओके, ज्या पेपरला DOI नसतो तो DOI तो पेपरच नसतो. डिजिटल ऑब्जेक्टिव्ह आयडेंटिफायर. मग मी इथून DOI घेतला आणि फक्त सायहब मध्ये पेस्ट केला आहे, आणि मी फक्त इथं ओपनवर क्लिक करतो. आणि मी ओपनवर क्लिक केल्यावरती मला पेपर डाउनलोड झाला. जर्नल ऑफ ॲग्री फूड केमिस्ट्री 1989. आणि मग मी हे मटेरियल यूज करू शकतो माझ्या स्टडीसाठी. ओके, डाउनलोड करू. तर ही एक मेथड होती. ACS मध्ये आपण गेलो, तिथं आपण टायटल टाकलं. आता सपोज मला एखादा मॉलिक्यूल बनवायचा आहे, एखादा डाय कंपाऊंडचं नाव सांगा बरं जे तुम्ही वापरता. डाय कंपाऊंड किंवा एखादा कुठलाही कंपाऊंड सांगा जो तुम्ही बनवला आहे, म्हणजे सिंथेसिस केली याच्यामध्ये थिअरॉटिकली, याच्यात क्लासमध्ये. आहे का एखादा कंपाऊंडचं नाव, बोला पटक्यात. तुम्ही इंडिकेटर वापरता का रिएक्शन मध्ये कधी, कोणता बेन्झोफिनॉन, बरोबर, बेन्झोफिनॉन. बेन्झोफिनॉन टाईप केलं, एंटर मारलं. बेन्झोफिनॉनचे खूप सारे प्रॉडक्ट हे येते, हे बघा दिसत आहे. बेन्झोफिनॉनचे रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन, अँटीऑक्सिडंट, anti-AGS activities of French color type propoyls. Benzophenone from mango leaves exhibits
ग्लुकोसाइडेज अँड NO इनिबिटरी ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, आपण सपोज या पेपर परत डाउनलोड करायचा आहे मला, त्याच्यामधलं बघायचं आहे पेपर. तर कुठे जाईल मी? PDF वरती. मी तर PDF ऑप्शन शोधेल. PDF हे बघा, PDF दिसतंय मला ग्रीन कलरचं, ब्ल्यू कलरचं. बघू बरं डाउनलोड होतं का. नाही डाउनलोड झालं. इट आस्किंग ऍक्सेस. मग काय करेल मी यावेळेस? अशा वेळेस आय जस्ट गो टू DOI कडून कॉपी करायचा, इथून फक्त 10 पॉइंट पासून कॉपी करायचा, साहेबवर जायचं, पेस्ट करायचं, ओपन बोलायचं. Benzophenones from mango leaves exhibits alpha glucoside and NO inhibitory activities. This is what paper मला भेटला. कळलं का? हो सर. Yes, sir. Yes. So this is what ACS, American Chemical Society. आपण आता जाणार आहेत RSC, रॉयल केमिकल सोसायटी. हां, रॉयल केमिस्ट्री ऑफ सोसायटी, RSC पब्लिकेशन्स. Publications, RSC. Yes, RSC publications. RSC पब्लिकेशनच्या होम पेजवर जायचं, तिथं परत तेच टाईप करायचं, बेन्झोफिनॉल, एंटर मारायचं. तुमच्या सर्च मध्ये स्पेलिंग व्हायला पाहिजे. सर्च मध्ये स्पेलिंग झाली की मग काही होत नाही, स्पेलिंग मिस्टेक. बघा, 17 आर्टिकल्स, 2 चॅप्टर. सेल्फ असेंब्ली बनवलेला बायोसेन्सर्स, एक पेपर पहिला. अल्किन होमोलॉगेशन, बेस मेडिएटेड 1,3 डायपोलर रिएक्शन, पॉलिफॉस्फोइस्टर कॉन्जुगेट, हे बनवलेले मॉलिक्युल्स लोकांनी. फॅब्रिकेशन ऑफ 4 अमिनो फिनॉल सेन्सर बेस्ड ऑन जिओलाइट डिपॉझिटेड सिल्वर. स्मार्ट ब्लॉक पॉलिमर ऑफ PVP एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हां, ठीक आहे. प्लेइंग पियर्सन कॉन्सेप्ट, हा पेपर मी डाउनलोड करून दाखवतो तुम्हाला. याच्यावर जायचं, तुम्हाला जे तुमचं टायटल काय आहे जे असेल ते, त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करायचं आणि त्याला डाउनलोड करायचं. आता मी हा पेपर उचलतो इथून, याला क्लिक केलं, बघू डाउनलोड होतो का. डाल्टन ट्रान्झॅक्शन, छान पेपर आहे हा. पण डाउनलोड नाही म्हणतो, $42 मागतोय तो, आणि पाऊंड 42 मागतोय तो, नाही येतो आपल्याकडे. ठीक आहे, तर DOI कुठल्या साईडला आहे? DOI या साईडला खाली. DOI घेतला, परत त्याला साहेब मध्ये गेलो, साहेबला पेस्ट केलं ते, आणि मला भेटला माझा पेपर. ओके, 502 बँड गेटवे, म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मग आपण त्यावेळेस रिफ्रेश करायचं, परत करायचं, ते होतं. ओके, तर हे होतं RSC आणि वायली मधनं पेपर कसे डाउनलोड करायचे. एखादा एल्सवेअरचा पेपर बघतो मी, एल्सवेअर पब्लिकेशनचा, आणि तुम्हाला ते सांगतो, मग मी स्टॉप करतो आणि पुढच्या टॉपिकला जातो. एल्सवेअर और सायन्स डायरेक्ट. ठीक आहे, कीवर्डला जायचं, सिंथेसिस ऑफ बेन्झोफिनॉल. सर्च मारलं, सिंथेसिस ऑफ बेन्झोफिनॉल. बघा, तुमचं सर्च बेन्झोफिनॉल जिथे जिथे येते पेपरच्या नावाबरोबर येतं. आता सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो, 1985-87 साली काय झालं त्याच्याशी काही करायचं नाही आपल्याला रिलेव्हंट डेटा पाहिजे, रिलेव्हंट. मग आपण इथं डेटवर क्लिक करायचं, किंवा इकडे बघा या साईडला जिथे दिसतंय 2021-20, इथं पण करू शकतो. लेट्स से मला 2019चे पेपर बघायचे जिथे बेन्झोफिनॉलचं वापरलं असेल त्यांनी. मी 19ला क्लिक केलं, मला हा पेपर भेटला. मॉडिफिकेशन ऑफ PET आयन ट्रॅक मेम्ब्रेन किंवा 3D प्रिंटेड मायक्रोस्केल फोर्स. जस्ट एक्झाम्पल घेतो मी.
मग बघा हे होम पेज दिसतंय सायन्स डायरेक्ट एल्सेवियरच्या पेपरचं, सायन्स डायरेक्ट पेपरचं मॉडिफिकेशन. पण परत गेट ॲक्सेस म्हणजे पेपर डाउनलोड करता येत नाहीये. मग काय करायचं, DOI ला जायचं. DOI ला गेला की DOI कॉपी करायचा, सायहबला पेस्ट करायचा आणि मग आपल्याला आपला पेपर भेटतो. ओके, तर दिस इज व्हॉट द लिटरेचर सर्च प्रोसेस आय टोल्ड यू. कळलं सगळ्यांना इथपर्यंत? हो सर. हो सर. टॉपिक टाकायचा गुगल वरती, सर्च करायचे, PDF वाचायचे आणि जमा करायचे पहिले आणि मग नंतर सुरुवात करायची वाचन. आता टॉपिक कशा सर्च करायचा, कुठल्या टॉपिकवर ऍडव्हान्स टॉपिक हे जगामध्ये, त्याच्यावर कसं बघायचं. तर मी ऑलरेडी काही गोष्टी बघून ठेवल्या आहे इथे तुमच्यासाठी, जे तुम्ही बघा सगळेजण. digitalcommons.unl.edu केमिस्ट्री डिस वरती मी गेलो होतो आणि तिथं फक्त जस्ट मी टायटल टाकलं होतं की वी वांट दिस. मग त्यांनी बघा किती टॉपिक दिलेले आहे. हाऊ ऑक्सिजन बाइंडिंग अफेक्ट स्ट्रक्चरल इव्हॉल्युशन, अनालिसिस ऑफ हायड्रोक्लोरोक्विन. कोणीतरी बोललं होतं त्यांना ग्रीन केमिस्ट्रीवर काम करायचं. सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, एंटी वायरल कंपाउंड बाय ग्रीन मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असं टाकलं तुम्ही की लगेच तुम्हाला सगळं काही डिटेल्स मध्ये येईल. पहिलं झालं बघा मायक्रोवेव्ह असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस सिल्वर नॅनो पार्टिकल. आता हे अँटीव्हायरल कंपाऊंड म्हणजे हा खूप मोठा ब्रॉड आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी येतील. म्हणजे तुम्हाला तुमचं टार्गेट स्पेसिफिक करायचंय. जर कमी तर म्हटलं अँटीव्हायरल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बाय ग्रीन मेथड येते तिथे. आता आपण स्पेसिफिक झालो, तिथे नॅनो पार्टिकल वगैरे गायब झाले असते. मायक्रोवेव्ह असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ थायाझोलिडोन, त्याच्यावर क्लिक करतो, त्याची विंडो येईल बघा. मायक्रोवेव्ह असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ थायाझोलिडीन 4,1 डेरिव्हेटिव्ह, पर्स्पेक्टिव्ह ऑन पोटेन्शियल अँटीव्हायरल अँड अँटी मायक्रोवेल ऍक्टिव्हिटीज. करंट आहे 2020 ला आला आहे जून महिन्यामध्ये. आता इथं दिलेले डाउनलोड PDF म्हणजे आय थिंक पेपर डाउनलोड होऊ शकतो. डाउनलोड PDF वर जायचं, तिथं बघा दिसतं डाउनलोड ऑल आर्टिकल, दिस आर्टिकल. तिथे गेले की आपल्याला तो पेपर भेटतो. की त्याला डाउनलोड करायचं आणि त्याचं काय वाचायचं, कसं काय करायचं ते आता आपण डिस्कस करूच थोड्या वेळाने. मी सांगतोय तुम्हाला, पुढच्या मुद्द्याला येतोच आहे मी. पण आता हा मुद्दा क्लिअर झाला का की टॉपिक कसा सर्च करायचा, कुठे सर्च करायचा, पेपर कसा डाउनलोड करायचा. झाला मुद्दा क्लिअर सगळ्यांचा? ओके, मी हा पेपर डाउनलोड करून घेतो. मला चांगला छान पेपर दिसतोय. मग मी तुम्हाला ह्याच पेपरवरनं सांगेल की पेपर कसा वाचायचा. ओके, नेहा सैनी, एंटी इन्फेक्टिव्ह, ठीक आहे. तर I think this was my agenda now. Yeah, so now I will talk about how to read paper and research article. याच्यावर बोलू आपण आता. मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. इथं खूप सारे टॉपिक दिलेत त्यांनी. जस्ट यू गो थ्रू दॅट. डेव्हलपमेंट ऑफ एन्ट्रॅपमेंट, परत केमिकल वेपर डिपॉझिशन, परत स्टडीज इन डायरेक्ट कॅटॅलिसिस, सिंथेसिस अँड ऍप्लिकेशन ऑफ सायक्लोब्युटीन, design and synthesis of novel octacarboxy porphyrin metal organic framework,
thermolysis, selective iodination using diaryl, etc. etc. इनफॅक्ट दुसरी पण वेबसाईट वरती मी गेलेलो आणि बघितलं होतं हे. आता बघा इथे दिलेलं आहे, त्यांनी क्लिक केल्यावर सगळं दिसतं तुम्हाला. आणि ही दुसरी एक वेबसाईट होती जिथे मी बघितलं होतं की इफ यू वॉन्ट टू मेक कलरफुल मटेरियल ऑर डाय देन यू कॅन डू दॅट. मी सगळं शेअर करतो तुमच्याशी ग्रुपवरती 1 by 1. ओके, तर आता पेपर डाउनलोड झाला आहे, टॉपिक फिक्स झाला आहे माझा, नाही टॉपिक फिक्स नाही झाला, पेपर डाउनलोड झाला आहे, कपल ऑफ पेपर डाउनलोड केले मी, पण मग त्याला वाचायचा कसा वाचायचा, काय त्याला ओपन करायचं सुरू करून द्यायचं वाचणं? नो, दिस इज नॉट द वे. ओके, पेपर डाउनलोड केला, ओपन करायचं. सो व्हॉट यू डू फर्स्ट, रीड द टायटल 2-3 टाइम. जे टायटल असतं ना पेपरचं, सिंथेसिस ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2-3 वेळेस वाचायचं. त्याचा अर्थ का, त्याचा परिणाम काय होतो, व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ दॅट? तुम्ही प्रोग्राम देता ब्रेनला, हे वाचतोय आणि तुम्हाला हळूच मग त्या पेपरच्या टायटलवर ना आयडिया येते की ओके या पेपरमध्ये काय केलं असेल त्यांनी. आता सिंथेसिस ऑफ दिस डेरिव्हेटिव्ह फॉर ऍप्लिकेशन, तीच समजतं ओके यांनी हा मॉलिक्युल सिंथेसिस केलेला आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन आहेत. सेकंड, तुम्ही ऍब्स्ट्रॅक्ट रीड करायचं. आता ऍब्स्ट्रॅक्ट काय असतं मी तुम्हाला सांगेन. टायटल वाचायचं, ऍब्स्ट्रॅक्ट रीड करायचा आणि डायरेक्ट कन्क्लुजनवर जायचं. शेवटी कन्क्लुजन असतं शेवटी, मी दाखवतो तुम्हाला. कन्क्लुजनवर जायचं आणि कन्क्लुजन झाल्यानंतर मग हळूच पेपरच्या मध्ये घुसायचं, त्याच्या स्कीम बघायच्या, फिगर्स बघायचे, टेबल बघायचे, ग्राफ्स बघायचे, इमेजेस बघायच्या आणि स्टार्ट रीडिंग. गॅदर, कलेक्ट द नोट्स. ओके, या 3-4 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. मी तुम्हाला आता पेपरवर घेऊन जातो. या गोष्टी सांगायचं कारण असं आहे की आपल्याला कशी सवय असते, पहिल्या पानापासून शेवटच्यापर्यंत आपण कट वाचत जातो, पण ते काही वेळेस काय होतं ना, आपल्याला आयडिया येत नाही आणि मग आपल्याकडे 100-200 पेपर असतात. मग आपण काही वेळेस 100-200 पेपर वाचत बसायचे का नाही. आपण टायटल वाचायचं, ऍब्स्ट्रॅक्ट बघायचं आणि कन्क्लुजन बघायचं. तिथेच आपल्याला आयडिया येऊन जाते ओके हा पेपर आपल्या कामाचा आहे का नाही असं. ओके, आणि जर तो कामाचा राहिला की मग मध्ये घुसायचं, त्याच्या फिगर स्कीम्स बघायच्या आणि मग ते झालं की मग त्या पेपरला धरून समोर म्हणजे ज्याच्या नोट्स काढायच्या. मग आता ज्या प्रकारे पीपीटी प्रेझेंटेशन मध्ये आपण ह्या कोपऱ्याला जातो स्लाइड शो मध्ये आणि त्यावेळेस त्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला पीपीटी प्रेझेंटेशन भेटतं एकदम झूम करून. त्या अशात आणि पेपर वाचायसाठी किंवा पेपर प्रेझेंट करताना पण तुम्ही व्ह्यू मध्ये जायचं किंवा राईट क्लिक करायचं आणि राईट क्लिक केल्यावरती फुल स्क्रीनवर क्लिक करायचं. फुल स्क्रीनवर क्लिक केलं की तुम्हाला तो पेपर दिसतो आणि तुम्ही कंट्रोल प्लस दाबलं तो पेपर झूम होतो आणि मग तुम्ही वाचू शकता. ओके, सो दिस पेपर इज डाउनलोडेड फ्रॉम एल्सवेअर. हे पब्लिकेशन आहे, जसं आपलं लोकमत, सकाळ हे न्यूजपेपर असं ना, तसे आपले सायंटिफिक पब्लिकेशन येते. ACS पेपरचं मी आता नाव नाही घेतली, घेऊ आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ. आणि एल्सवेअरचा हा पेपर आहे, करंट रिसर्च इन ग्रीन अँड सस्टेनेबल केमिस्ट्री. टायटल आहे मायक्रोवेव्ह असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ thiazolidine 4-1 derivative, पर्स्पेक्टिव्ह ऑन पोटेंट अँटीव्हायरल अँड अँटीमायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटीज. टायटल वाचलं गेलं मला 2-3 वेळेस. मी विचार करतोय की याच्यामध्ये काय दिलं असेल. इनफॅक्ट ऑथर पण बघून घ्यायचे. इंडियन राहिले की आपल्याला लगेच आयडिया येते ओके कुरुक्षेत्र युनिव्हर्सिटी मधलं आहे का हे. ओके, परत त्यांच्यासोबत आणखी दुसरे जे युकेला आहे, कोणी इंडिया ते पण बघून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला आयडिया येऊन जाते. कारण काही वेळेस द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो मॅटर्स. ओके, काही लोक काही पब्लिश करत बसतात, पण आपल्याला तसं नाही करायचं. म्हणून मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं 4-5-6 पेपर हॉटलाईनला ठेवायचे, RSC, ACS, वायली, स्प्रिंगर किंवा एल्सवेअर. टायटल वाचलं गेलं माझं. ऍब्स्ट्रॅक्ट दिसतोय, ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये दिले त्यांनी शॉर्ट समरी असते. ऍब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे शॉर्ट समरी असते, त्यांनी काय केलंय. ओके, ऍब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, त्या रिसर्च त्यांनी काय रिसर्च केलेला आहे, म्हणजे त्यांनी तो मॉलिक्युल बनवला, त्याच्या प्रॉपर्टीज दाखवल्या, त्याचं कॅरेक्टरायझेशन केलं आणि शेवटची लाईन मध्ये लिहितात की तिथे की काय आउटकम आलाय. हे 4-5 गोष्टी आपल्याला ऍब्स्ट्रॅक्ट मधून भेटतात. ओके, मग पहिला सिक्वेन्स काय आहे, टायटल, ऍब्स्ट्रॅक्ट, डायरेक्ट कन्क्लुजनवर जायचं. शेवटी कुठे कन्क्लुजन, शेवटच्या पेजवर असतं कन्क्लुजन. हे बघा कन्क्लुजन शेवटच्या पेज आहे.
कन्क्लुजन मध्ये काय करता ते सांगता, काय केलं, कसं केलं आणि काय आउटकम आलं. ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये काय सांगता, शॉर्ट समरी देतात त्या पेपरच्या ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये, आणि कन्क्लुजन मध्ये डायरेक्ट आउटकम बद्दल बोलता आणि फ्युचर पर्स्पेक्टिव्ह देतात त्याचं. म्हणून मी तुम्हाला सांगितले की तुम्ही ॲब्स्ट्रॅक्ट आणि कन्क्लुजन वरनं डिसाईड करता की या पेपर मध्ये काय दिलेलं आहे आणि माझ्या कामाचं आहे का नाही. नाही शुड वेस्ट आउट टाइम, वेदर मी त्याला टाइम देऊ का नको देऊ. ओके, या गोष्टी लक्षात ठेवायचं. सपोज तुम्हाला वाटलं ओके माझा इंटरेस्टिंग पेपर आहे, माझ्या टॉपिकवर आहे, तर मग त्याच्यावर तुम्ही फिगर्स बघायचे. त्याचे फिगर्स, पहिलीच फिगर आहे सिंथेसिस स्कीमची, ऑइल बाथ, कन्व्हेन्शनल करंट, आणि त्याच्यामध्ये आणि दुसरी मायक्रोवेव्ह. त्यांनी कम्पेअर केलेलं आहे. ऑइल बाथ मध्ये रिएक्शन करता आणि मायक्रोवेव्ह मध्ये कम्पेअर करता, रिएक्शन करता. ग्रीन केमिस्ट्रीचे ऍप्लिकेशन सांगितले त्यांनी. मायक्रोवेव्ह असिस्टेड केमिस्ट्रीचं सिंथेसिस केलं तर काय होतं ते बघायचं. ओके, तुम्ही जर ग्रीन केमिस्ट्रीवर काम करणार आहात तर तुम्हाला हे कामात पडेल. म्हणजे त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत आणि त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत ते सांगतात. मग हळूच स्कीम बघायची. ओके, हा मॉलिक्यूल दिसतोय इथं, माझ्या कामाचा आहे का, मी त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बनवू शकतो का, कसा बनवू शकतो, मग माझ्याकडे सगळे केमिकल अवेलेबल आहेत का, नाही आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघतो. आणि मग त्याची स्ट्रक्चर बघायची. बघा आता हे स्ट्रक्चर दिसतंय इथं, एक स्ट्रक्चर दिसतंय मला NH. तुम्ही स्ट्रक्चर बघून घाबरून जाऊ नका मुळीच. मी जस्ट एक्झाम्पल घेतलंय. तुम्ही सिंपल बेंझिन सुद्धा बनवू शकता, किंवा तुम्ही प्रॅक्टिकलला रिएक्शन केलेले आहेत, अँथ्रासिन टू अँथ्रालिनिक ऍसिड, अँथ्रालिनिक ऍसिड टू परत त्याचं पुढचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही केलेले आहेत. रिएक्शन केलेले आहेत ना टीवायला, प्रॅक्टिकलला केलं आहे. नसेल केलेलं आठवतं तर प्रॅक्टिकलचं बुक चाळा ठेवायचा आता असेल तुमच्याकडे तर. ओके, मग नंतर मॉलिक्यूल बघायचे, डेरिव्हेटिव्ह बघायचे. आता त्यांनी हा मॉलिक्यूल बनवला, त्याला डेरिव्हेटिव्ह लावलेले आहेत, आणि जसा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह चेंज करता तशी त्याची प्रॉपर्टी चेंज होते. Okay guys, so this is how the today's scenario was. You have to do the literature survey, download paper, read paper, collect the notes, draw the structure, and come to the conclusion and design your project. तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा, नाहीतर मी सरांना. सो आपल्याला कळून चुकलंय पेपर वगैरे कसा काय असतो, काय नसतो, कसा प्रेझेंट करायचा ते, त्याच्यावर मी परत एकदा घेईल नंतर, पण आता जस्ट बेसिक आयडिया आलेली आहे आपल्याला. ओके, आता मी तुम्हाला एक पेपर प्रेझेंट करून दाखवतोय. तो आहे अकाउंट्स ऑफ केमिकल रिसर्च, अमेरिकन केमिकल सोसायटीचा सगळ्यात हायेस्ट इम्पॅक्ट फॅक्टरचा पेपर 32 नियर अबाउट. आणि याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की सॉलिटोक्रोमिक अँड फ्लोरोजेनिक डाईज ॲज अ इन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह प्रोब, डिझाईन अँड बायोलॉजिकल ऍप्लिकेशन्स. रशियन सायंटिस्ट आहे, फ्रान्समध्ये असतात आता, त्यांचा तो पेपर आहे. आता पेपर प्रेझेंट करताना पहिले त्याचं टायटल घेतलं, ऑथरचं नाव घेतलं, पेपरचं टाकलं मी, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्याची TOC कसं काय केलं ते आणि कुठले मॉलिक्यूल बनवले. ओके, सो हाऊ आय एम गोइंग टू प्रेझेंट दिस पेपर. आय विल स्टार्ट फ्रॉम टायटल. I will show the image. I will tell them audience that today I am going to talk about the solitochromic and fluorogenic dyes as environment sensitive probe, design and biological applications. The paper is reported by this guy from the France. As you can see from TOC, the green color indicates the key where the polarity, viscosity and order of system matters. Later on, the material can be useful in the biological applications. चाबी येते, खोलता येते आणि बायोलॉजिकल ऍप्लिकेशन दाखवता येते. म्हणजे एक पिक्टोरियल प्रेझेंटेशन. याला आपण म्हणतो TOC, टेबल ऑफ कंटेंट. लिहून घ्यायचे प्रत्येकाने TOC, प्रत्येकाला बनवायची. तुमचा प्रोजेक्ट ज्यावेळेस तुम्ही सबमिट करणार त्यावेळेस TOC बनवावे लागेल. आणि इकडे दिसतंय तुम्हाला केमिकल स्ट्रक्चर त्याचं. तुम्हाला रेट्रोसिंथेसिस जमायला पाहिजे मॉलिक्यूलची, त्याला ब्रेक करायचं, कनेक्ट करायचं जमायला पाहिजे. आणि ह्या मॉलिक्यूलला ज्यावेळेस ते टोल्यून, ऍसिटोन, मिथेनॉल मध्ये घेत आहेत त्यावेळेस त्याचा कलर चेंज होतो. ज्या प्रकारे आपण सगळे इंडिकेटर बनवतो लॅबमध्ये वापरतो, तो इंडिकेटर ज्यावेळेस टायट्रेशन करतो आपण
तर टायट्रेशन मध्ये सुरुवातीला तो कलरलेस असतो आपला कोनिकल मधलं सोल्युशन. नंतर जसं आपण टायट्रेशन करत चालतो तसं तिथे चेंजेस होत चालतात पीएच मध्ये, त्याचा कलर येतो. सिमिलर फिनॉमिनॉन इज शोन हियर. इन फॅक्ट हायड्रोजन बॉन्डिंग तुम्ही शिकले आहात, तर हायड्रोजन बॉन्डिंगचा मोठा रोल आहे इथे. वेगळे वेगळे हायड्रोजन बॉन्डिंग सिस्टीम दाखवली त्यांनी, आणि बघा डायरेक्ट ऍप्लिकेशन दाखवले आहेत बायोलॉजीमध्ये, बायोइमेजिंगसाठी. या सेल आहेत बायोलॉजी. तर अशी सुरुवात पाहिजे पेपर प्रेझेंटेशनची. आपण आणखी डिटेलमध्ये बोलू नंतर, पण आता मी स्टॉप.